त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव धन्यवाद भी आज प्रसाद सेवन जो भोग आमर सरस्वती भोग पठे शहे आठ पद धन्यवाद देवी ये भक्त आदान प्रदान लगी था विशेषकर अधिकारी युव अधिकारी आम बहुत किसी कार्यक्रम करते बाकी महासंत कहनी कौन से तो मंदिर सर्वदा प्रस्तुत रही आगर भाई धन्यवाद देवी बहु मानते परिश्रम करते रात 4टा उठी मंदिर सेवा करवा भारी कष्ट जो मैंने मंदिर सेवार अच्छे से जानीपारे अन्य मैंने जानीपारे मंदिर कि कार्यक्रम हुए केमी हुए कौन हुए सब गगन जानते धन्यवाद देवी पाणुआ भाई नई गला विचार से किंतु से कार्यक्रम छाड़ी ना पाणुआ भाई यथा समय आसी सी दरी पकड़ा सब सबकि कार्यक्रम एवं लास्ट को दरी उठा रही धन्यवाद एवं आम राधामोहन क्लब समस्त राधामोहन पपुलर क्लब एवं गणेश क्लब समस्त सदस्य भक्तवृंद एवं नुआपटना विशेषकर मो माँ मैंने भाई मैंने मोर अशेष धन्यवाद यही कार्यक्रम आम लगी था आम चेष्टा कर आम जो प्रत्येक रविवार दिन श्रीमद भागवत कथा अनुष्ठित होता पुणी गणेश पूजा करने चेष्टा करूँ प्रभु राधामोहन कृपार सब संभव हम अन्य आम किसी भी कर देवी जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण जय श्री राधामोहन राधे राधे जय जगन्नाथ। आज हूँ आमर ये नुआपाटना राधामोहन मंदिर रे आज हूँ पंचम दिवस अर्थात आमर हूँ पवित्र राखी पूर्णिमा। राखी पूर्णिमा 5 दिन धरी चली प्रभुंकर ये झूलन महोत्सव। झूलन महोत्सव रे विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम करता अर्थात केवल भजन आउ भागवत पारायण यही विषय रे आलोचना करुले आमर प्रिय वक्ता काशीनाथ महाराज आउर आज जेहेतु आज 2टी प्रोग्राम थिला एठी 9टा पर्यंत कथा रखिथिले अब वर्तमान एनाके आमर भजन कार्यक्रम चली आमर यही जो अनुष्ठान जो भाई माने अछंती आमर अछंती केदार भाईना विश्व भागवत चेतना परिषदर अध्यक्ष तांकर ये मंदिर पाइका बहुत अवदान अच्छी आमर जड़े भाई आज ए बाबद से किसी कहे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मु श्री सुदाम महाराणा एडवोकेट मु 16 दिगभाग संकीर्तन मंडली अंतर्गत श्री श्री मदन मोहन ठाकुर मणिसाहु मठर अधिकारी मु ठाकुरंकर जमती डाकरा आसला यही मठ को मु पलि आसिली। उक्त मठटी बहु पुरातन मठ वर्ष को 12 मास 13 पर्व एठी ठाकुरंकर एठी मेलन हुए एठी विभिन्न कार्यक्रम हुए। एठिकार जो माने कर्मकर्ता से माने बहु उपयोगी बहु कार्यक्रम से माने बहुत भल भाव करती। एठी भाईचारा बहुत एठू भाईचारार प्रतीक अनेक दिगभागर लोक शिखा कथा। मु मोर आंतरिक धन्यवाद देउची जाऊ मते ठाकुरंग विषय कि एठिकार मंडली यही मंडली कर्मकर्ता विषय किसी कही मु आनंदित। धन्यवाद। श्री
नीलगुणाधिपति वन्दे वरण्यो सुरेन्द्रवन्द्यं सन्तोषम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय वन्दे वन्दानुनन्दना इंदिरा मंदिर भजे इंदिरा मंदिर भजे इंदिरा मंदिर भजे दर्शन में भागवत परिवार सागर आप सामिल हेबे और
सुंदर भगवान की सीताराम भगवान की पिता माता भगवान की गुरुदेव भगवान की सत्संग भगवान की जगत कल्याण हो बोलानंद छोटे से कथा केमती छेना माया कृष्णकर कथा केमती स्वर प्रत्येक स्वर बनी पवित्र बरदान स्वर गौरांग महाप्रभु कथा क्षीर जगत कथा दही दही नाम हूँ आंबिया कथा दही केजी जी ए कथा जगन्नाथ कथा हूँ गुआ घी केजी 2000 टका
ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନଥାଏ। କାରଣ ଦାମ ଟିକେ ଅଧିକା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଁ ଆମ ବସ ସକାଳେ ଲଗେଇଲେ ବସ ଶୁଣ ଟିକେ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଜି ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପଛା ହଉ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। କେତେ କଥା ହଉଛି ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ପାଖରେ 6ଟି ଗୁଣ ଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣକୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ପାଖରେ 6ଟା ଗୁଣ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ନାରୀ, ବାରବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ନାରୀ, ବାରବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଯିଏ ନାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟି ଗୁଣ ଥାଏ। 6ଟା ଗୁଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟା ଗୁଣ ଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ। ତୁମର ଅଧା, ମୋର ଅଧା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ। ତୁମେ କିଛି କହିବ, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଦେବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଥା କହିଲା ନା ହଁ କୋଉଟା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଖାଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସବୁ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଏ ହଁ କହିବ ନା ନାହିଁ କହିବ। ଆପଣ କହିବ ହଁ କି ନାହିଁ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଖାଲି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଅଧା, ମୋର ଅଧା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ହୁଏ। କ'ଣ ମୋର ଅଧା, ଆପଣଙ୍କ ଅଧା? ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ବର୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ପାଣି ବନ୍ଧେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ଫଳ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ଗଛ ଉଠିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଫଳର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଫୁଲ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ପାଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ପଚେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, କାଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ଉଠିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ରୋଷେଇ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ଓଜନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆରେ ତୋର ଅଧା, ମୋର ଅଧା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ। ଆଉ ଖାଲି ତୁ କିଛି ତୁ କରିବୁନି, ସେମିତି କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁବାର କହିଛି, ଗର୍ଭରେ ପେଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜଠରା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଛି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ବାଗ୍ନି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାବାଗ୍ନି, ତୃତୀୟ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି, ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି, ପଞ୍ଚମ ଜଠରାଗ୍ନି। 5ଟା। ବଡ଼ବାଗ୍ନି କ'ଣ କରେ? ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲାଗିଛି। ଦାବାଗ୍ନି ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଏ। ଖରାଦିନେ କାଠକୁ ପଥର ଲାଗିକି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଯାଏ। 2ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜର କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି, ରାଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ହେଲା ନା। এটা 56 কোটি জীব সমষ্টিଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି। ସେ ଅଗ୍ନି ଅନେକ ନଷ୍ଟ କରେ, ଅନେକ କ୍ଷତି କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ବଡି ପାଖରେ, ସବୁ ଅଗ୍ନି ତେଜ କମିଯିବ।
ବ୍ୟକ୍ତିର କୋଉଠି ଅଛି ନାଭି ପାଖରେ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଭି ପାଖରେ ଅଛି ଜଠରାଗ୍ନି। ସେ ଜଠରାଗ୍ନି କଣ କରେ? ଆପଣ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଜିର୍ଣ୍ଣ କରେ। କିଏ କରେ? ରାତିରେ ଆପଣ ଅଧେ କେଜିଏ ଆଉ ଲିଟର 2 ଲିଟର ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ସେ ରାତି ସାରା ଅଣ୍ଡରେ ରହିଛି ସେ ଅଗ୍ନିଟା ହଜମ କରୁଛି। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଅଛି ଜଠରାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଯାହା ଖାଇବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଜଳ ରୋଗ ରହିବ। ଡାଇଜେସନ ପାୱାର କମିଯିବ। କୋଉଟା ସେଇଟା କେମିତି ସଦାବେଳେ ଓକେ ରହିବ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଲୋକ, ଗାଈରେ ବଜେଇଲେ ନାଚିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟ ପରେ ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜଠରାଗ୍ନି କଣ କରିବ। ସେଇ ଜଠରାଗ୍ନି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଭି ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଠରାଗ୍ନି କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ଭୋଜନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ କଣ କରେ? ତାକୁ ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ଶୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଶୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜଣେ ଜଠରାଗ୍ନି। ଏ 2 ଜଣ ଶୁଅନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପହଳ ପଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗାର ସେ ଶୁଅନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଜଠରାଗ୍ନି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଅଛି ସିଏ କେବେ ଶୁଏନି। ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିବ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଠରାଗ୍ନିକି ସଦାବେଳେ ଉଠିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପବାସ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର? ଏତେ ଲୋକ ବସିଛ ଉପବାସ, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ। କେଉଁ ବ୍ରତ? ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ସେଟା ମାସେକେ 2ଟା ପଡେ ହେଲା। କେତେଟା ପଡେ? 2ଟା। ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ହେଲା। এই 2ଟା ଯାକ ବ୍ରତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମାସେକେ 2 ଦିନ ଆପଣ ଖୋରାକ ଖାଇବା ଟିକେ କମ ରଖିବେ। ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଚାଟିକିରି ଖାଇବା, ଗୋଟେ କୁଟିକିରି ଖାଇବା, ଗୋଟେ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇବା, ଗୋଟେ ପିଇକିରି ଖାଇବା। ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ପ୍ରବଚନଟା ଏଇଟା କାହିଁକି କାମ କରୁନି। ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବ ନାହିଁ ତାପରେ ତେଜ ରହିବନି, ଶକ୍ତି ରହିବନି। ଅଟୋମେଟିକ ତା ବଡି ତା ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ କାରଣ ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହଉନାହିଁ ହେଲା। ବଡିଟା କେମିତି ଓକେ ରହିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଟା ବିରତି ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ସେ ମାଧୁରିକା ଲଗେଇକା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ 2ଟା ହଉଛି ଉପବାସ। ଉପବାସ ହଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ବ୍ରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ, ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କିଏ କରନ୍ତି? ହାତ କେହି ନା ସେଇଠିକି ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ ମେଥର କଣ ତ ବলছে ନା କଣ ଅଧିକାଂଶ ତମେ କରୁଛ ଏକାଦଶୀ? ନାଇଁ ସବୁ ଗାଈ କରୁଛ। ପଚାରିବ ଗଲା ପଚାରିବ
ଏକାଦଶୀ କାହିଁକି ବ୍ରତ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶା ଛାଡ଼େନି, ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ନାମିନୀ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କା ହଟେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଡେରି ଆସିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଖି ଆପଣ ଭାବିଯିବ କ'ଣ ଆଜି 5 ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି ହଲିଡେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ସିନସିୟର ସବୁଦିନ ଆସିବେ। ୟା ନା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମନ୍ଦ ଗୁଣ କୋଉଠି ରୁହେ? ପ୍ରଥମେ ଆଖି ରୁହେ। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାପ କରେ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ କରେ। ଏ ଆଖି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଆଖିକି ସଦାବେଳେ ଲୋକେ ରଖିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବ୍ରତ ଉପବାସ। ଉପବାସ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ, ଜଳଧାରେ ଶିବ ପ୍ରିୟ, ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ, ଭୋଜନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ଉପବାସ କଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ତମକୁ ଚାହିଁବେ, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କହିଲେ ଗୋଟେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମନମନା ମତଭକ୍ତ ମଜା ଜୁନା ନମସ୍କୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ 1 ନମ୍ବର ଯିଏ ମୋ ପଟକୁ ମନ ଦିଏ, 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତି, 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗାଳ କରିକି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ତଳ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେ ଆଖଣ୍ଡ ଆମେ କିଛି ଚାକିରିଆ ମିଶିକି କରିପାରିବୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ସୋସାଇଟି ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରବଚନ ଦିଏ। ସେଠି ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ଭିଆଇପି ଏରିଆ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଆଇପି ଭିତରୁ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି 20 ଭାଇ ପକେଇ ରହୁଛୁ। ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ବସିଲେ ସିନା ହବ। ଦେଖ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ହାଇକୋର୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଦେଖ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯୋଉଠିକି। କାରଣ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମଟା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହାତରେ ଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେ ଘରେ ପଳେଇବନି, ସେ ଘରେ ପାଣି ତ ହେବ। ଆପଣ କେବେ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଟା ଆମର ପେଶା। ପଳେଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କର କଳି ହେଲା, ରାମ ବାହାରିଲେ, ସୀତା ବାହାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାହାରିଲେ। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୈରାଗ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ଦଶରଥ ଠୋ ରାମାୟଣ ପଢିଲା। এইটা লেখাইছে। ଆପଣ ଯେତେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ରାବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଲାଗି ନମ୍ବର ହଳ କିନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ନାଇଁ ଯୋଉ ଦିନ କଳା ଘରେ ହବ କଳି ହବ ରାମ